دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے تو جمعرات کے دن انا اعطیناک الکوثر 5 منٹ کا اتنا مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھ لو، اللہ پاک آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گھر میں اگر دولت رکھنے کی جگہ ہے تو پھر اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا، اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ لوگ رات دن دولت بانٹتے پھرو گے تو بھی دولت ختم نہ ہونے پائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جمعرات کے دن کا انتہائی مختصر سا اور انتہائی مجرب یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے جو یہ عمل کرنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ میرے سینے کا راز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں صرف ایک بار جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو میرا یقین مانیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں آپ کی گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگ دستی کی وجہ سے آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعرات والے دن پڑھ لینا، دولت کا طوفان اگر کھڑا نہ ہو جائے تو پھر کہنا، دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، آپ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے وہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی قسمت میں اتنا پیسہ، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ اگر آپ لوگ غریب ہیں یا سمجھ لو، آپ فرض کر لو کہ آپ لوگ فقیر ہو، تو یقین جانیں اگر یہ سڑک کا فقیر بھی وظیفہ کرے گا نا تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پاک پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے عین مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کا نام بھی امیروں میں گنا جائے تو یقین جانیں اس وظیفے کو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو میں طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق کر لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعا دو گے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان سا بھی ہے، وظیفہ چھوٹا بھی بہت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے پوری رات اس عمل کو کرنا ہے، ہرگز بھی نہیں۔ میں ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو عمل کرنے میں پریشانی ہو۔ آپ لوگوں کی خدمت میں وہی عمل لے کر آتا ہوں جس کو آپ لوگ بآسانی کر سکیں۔ آپ کے گھر کا اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کر کے دے گا کہ آپ کے دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق کر لینا ہے۔ یقین جانیں فوری طور پر یہ عمل آپ کو پیسے لا کے دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کو بھی آج کے وقت کرنے کا بتایا اور ان راتوں کا جو میں نے تعین کر کے آپ کو عمل بتایا ہے کہ جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کر لیں، آپ کی زندگی کو یہ وظیفہ بدل کر رکھ دے گا۔ راتوں رات آپ کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ غریب تھے تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو جمعرات کے دن پڑھ لیتے ہو تو یہ وہ اتنا مجرب اور باکمال دن ہے کہ اگر اس دن آپ لوگ وظیفہ کر لیتے ہو تو آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے، اور جو اس وظیفے کے معجزات
और फयूज़ व बरक़ात हैं, उनको देखकर आपकी अकल हैरान रह जाएगी। और जो आपके रिश्तेदार हैं वो खुद अपनी उंगलियों को दांतों में लेकर बोलेंगे कि कहाँ से इनके पास इतना मालो दौलत आ रहा है। पहले आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारते थे और पहले आप लोग पैसे भी बचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपके पास पैसा आ तो रहा है लेकिन उसमें से बरकत उड़ गई है, बरकत खत्म हो गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि बरकत वापस लौट आए तो आप लोगों ने इस वजीफे को अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए कर लेना है। मैं कोई आपको और कभी भी इतना बड़ा अमल नहीं बताता कि जिसको आप लोग कर ना पाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग सुबह उठकर नौकरी पर जाते हो और शाम तक रात तक आप लोग मेहनत करते रहते हो, और जब थक कर आप लोग घर पर आते हो तो सिवाय सोने के या खाना खाने के हमारे पास वक्त नहीं होता। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसे ही वजीफे आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ जिसको आप लोग बआसानी कर लें। तो लिहाजा अब हम लोग अपने अमल की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने वजीफ़ा किस तरीके से करना है और वजीफ़े को किस तरह आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो लिहाजा वजीफ़े को ध्यान से मुलाहिज़ा करें कि आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इस तरीके से दूसरी बार भी पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरह से आप लोग 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, और बड़े से बड़ा पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लें और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह से आप लोगों ने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। या फिर अगर आप लोग छोटा दुरूद पढ़ना चाहें, जैसे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर ये पढ़ना चाहें तो इसकी एक तस्बीह आप लोग अव्वल और एक तस्बीह आप लोग आखिर में पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप लोगों ने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है? अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, सिर्फ अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं, या अल्लाहु या बासितु, या अल्लाहु या बासितु, ये 2 हुए। इस तरीके से आपने पढ़ना है, जैसे या अल्लाहु या बासितु एक हुआ, या अल्लाहु या बासितु ये 2 हुए। इस तरीके से आप लोग अल्लाह पाक की ये 2 सिफाती नाम या अल्लाहु या बासितु सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ना है वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तादाद में पढ़ेंगे आप लोग? आपको जो इसकी तादाद होगी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो आप लोग 11 मरतबा पढ़ेंगे। 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया। उसके बाद जो तीसरा वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है वो सूरतुल कौसर का है, यानी कि सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ेंगे। सिर्फ 7 मरतबा आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग कोई तस्बीह अपने हाथ में ले लें, 100 दानों वाली ले लें, कोई छोटी तस्बीह है उसको हाथ में ले लें। अगर कोई तस्बीह नहीं है तो आप लोग अपनी उंगलियों पर भी ये पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या है? अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेंगे। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अगर आप लोगों ने अव्वल में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है तो आखिर में भी 3 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, या फिर अगर आपने शुरुआत में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पढ़ा है तो एंड में भी आप लोग यही पढ़ लेंगे। और उसके बाद हाथ उठा के आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बारहा अपनी वीडियोस में बताए हैं और बारहा मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताता रहता हूँ, तो लिहाजा आप लोगों ने दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। पहले सूरतुल फातिहा पढ़ें, उसके बाद आप लोग दुआ मांगना शुरू कर दें और सबसे पहले उम्मत के लिए दुआ मांगे और बाद में अपने लिए दुआ मांगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज का हमारा ये दर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लिए मुनाफा बख्श भी साबित हुआ होगा। तो प्यारे दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन अभी तक मेरी वीडियो को देख रहा है, ए अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर कर दे, उनकी दिल की हर मुराद को पूरा कर दे, उनकी किस्मत में से तमाम मुश्किलात को दूर करके उनके साथ आसानी वाला मामला फरमा, रोजी रोजगार में बेशुमार की बरकतें वुसअतें पैदा फरमा। जिनको औलाद की हाजत है उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो लोग कर्ज में डूब चुके हैं कर्जों से उनको निजात अता फरमा, उनको अपना घर अता फरमा, गाड़ियां अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।